رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کرنی ہے، لیکن آپ نے ذرا محبت والا پڑھنا ہے. اب سمجھتے ہیں محبت والا؟ ایک بار جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. وہ جب بھی کہا جاتا ہے نا احباب سے کہ محبت والا پڑھنا ہے تو احباب تھوڑا سا اونچا پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں لو جی اے جے محبت اللہ. محبت کا آہستہ یا اونچے سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ محبت نہ تو ہونٹوں کا فعل ہے اور نہ ہی محبت زبان کا فعل ہے کہ اس میں کوئی تھوڑی تبدیلی آ گئی تو یہ محبت والا بن گیا، بلکہ محبت کرنا دل کا فعل ہے. اس لیے محبت والا درود وہی مانا جائے گا جو دل سے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. آواز آپ جیسی چاہے رکھا کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوشش فرمایا کریں کہ دل سے پڑھا کریں. ٹھیک ہے. عمر ہم نے گزار دی زبان پہ ہی، دل تک ہم آ ہی نہیں رہے. حالا یہاں تقریباً عمر کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والے افراد بیٹھے ہیں. 15 سے شروع کریں تو میرے خیال سے 65 تک 70 تک بیٹھے ہیں. اتنے طویل سفر ہم نے طے کر لیے، لیکن یہ جو زبان سے دل تک کا سفر ہے یہ تو 5 سال والا بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، یہ چھوٹی انگلی اگر دل پہ رکھیں تو لو جی اتنا سفر ہے. تو طے کی یہ نہیں کسی نے، ہم نے عمر زبان پہ گزار دی ہے. کل بھی اللہ ادھر تھا، آج بھی اللہ ادھر ہی ہے. کل بھی رسول پاک ادھر تھے، آج بھی ادھر ہی. اقرار باللسان تو ہے، لیکن وہ تصدیق بالقلب والا معاملہ بنا کوئی بھی نہیں ہے. ایک تو یہ دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں کہ مصباحی صاحب اللہ نو زبان تو دل سے کیویں لے کے جانا. یہ اس سے بڑا دکھ ہے. پیسے آلو سانو وظیفے پوچھ دے ہو، جی یہ پوچھتے ہیں سارے حضرت، لیکن دکھ ہے کہ اے پوچھتا کوئی نہیں. میں نے وہ 2005 میں پہلا جمعہ پڑھایا تھا میں نے حضرت، وہ یہ 2024 چل رہا ہے، 19 سال ہو گئے حضرت. اللہ اور اللہ کے رسول کو جان دینی ہے. آج تک ان 19 سالوں میں کبھی کسی نے نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب اللہ ایتھوں ایتھے کیویں ہے. ترس گئے سننے کو یہ کان کہ کسی دن کو یہ بھی پوچھے گا. لیکن ایسی حضرت جی مادیت پرستی ہے اور ایسی دنیا داری کا غلبہ ہے کہ یہ پوچھتا کوئی نہیں. اور پھر میں اکثر اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دے لیتا ہوں کہ تو 19 سالہ چی تھک گئے ہیں. قربان جاؤں میرے دادا شیخ، آپ نے کم و پیش 100 سال کا ایک طویل سفر طے کیا. حضرت نے رضوی صاحب نے میرے پیر و مرشد کی زیارت کی ہے حضرت. 100 سال کم و پیش آپ نے ڈیوٹی دی ہے حضرت. صبح فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے اور رات کم و پیش 10 بجے تک بیٹھے رہتے تھے. اپنا دروازہ کھلا رکھتے تھے تاکہ کل کو سیال کوٹی یہ کلیم نہ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ جی تیرا رستہ پوچھنا ہوں دے کہ کوئی پوچھتا جا کے. دروازہ آپ نے کھلا رکھا جیسا. بڑا سونا بولتے تھے، بڑا خوبصورت بولتے تھے. اور جب تک آپ نے سیالکوٹ میں جمعہ پڑھایا 11 بجے کے بعد حضرت کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی حضرت. اور یہ نہیں کہ حضرت بڑے کوئی کرسی توڑ خطیب تھے یا حضرت دوران گفتگو کو بڑا زور لگاتے تھے حضرت. میں آہستہ بولتا ہوں، گفتگو میں ٹھہراؤ ہے. حضرت مجھ سے بھی آہستہ بولتے تھے.
حضرت کا ٹھہراؤ مجھ سے بھی زیادہ تھا. اگر جب آپ گفتگو فرماتے کوئی چاہتا تو حضرت کے الفاظ گن سکتا تھا، لیکن پتہ نہیں بولتے کیا تھے کہ جب بولتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے. 11 بجے دنیا آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی. 11 بجے کے بعد پھر جو آئے گا اوپر والی منزل، پھر اس سے اوپر والی منزل، پھر اس. اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت وہ بھی چپ کر گئے. حضرت 2009 میں حضرت خاموش ہو گئے. 9 10 11 12 13 تک خاموش رہے. اور پھر حضرت کا لو جی انہوں دا بھی بیان سی. بیٹھنا جب بچے نہیں نہیں بہ جاؤ تسی قبلہ پھر سب بیٹھو. خطاب کے دوران ایک اور خطاب، پتہ نہیں کدوں حضرت اسی بڑے ہونا ہے. تو وہ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت چپ کر گئے. حضرت میں نے ایسی محافل بھی حضرت کے ساتھ اٹینڈ کی کہ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے لیکن حضرت نے گل نہیں بولی. میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، پاس بیٹھ کے مجھے بھی غصہ چڑھ رہا تھا یار حضرت کو گل سنائی چھڈنے نہیں دنیا آئی ہے. لیکن تب سمجھ نہیں آتی تھی. خیر سمجھ ابھی بھی نہیں آئی، کیونکہ جس دن سمجھ آ گئی میں تھانوں کوئی نہیں لبنا یہ سمجھ نہیں آئی تاں ہی تھے کہ سڑکاں تے کھجل ہونا. تو ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ یہ چسکا لگانے آئے ہیں، کوئی منہ دکھانے آیا ہے، کوئی تعلق نبھانے آیا ہے، کوئی یاری دوستی میں آیا ہے، اس کا نام سننے آیا کوئی بھی نہیں. اس لیے حضرت نہیں بولتے تھے، چپ رہتے تھے. اور پھر ایک وقت آیا کہ پھر ویسے ہی چپ کر گئے حضرت. اور میں نے کہا نا جب بولتے تھے تو سونا بہت لفظ نہیں ضائع کرتے تھے، سٹ پوری کراتے تھے حضرت. اور جس کو حضرت نے سٹ لگائی پھر وہ کسی اور سٹ جگہ رہا کوئی نہیں حضرت. لیکن بڑا کم بولتے تھے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے سیالکوٹ میں ایک وہ انتقال ہو گیا کسی شخص کا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو دوست ہیں نا جن کو ذرا اللہ نے پیسے دیے ہیں، تو ان کا جنازہ محلے کے امام مسجد سے ہوتا نہیں ہوتا. حضرت انہوں نے پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا ہے کہ جی تہاڈا جنازہ محلے دی مسجد دا مولوی پڑھا سکدا کیونکہ تسی امیر ہو، اور تہاڈا شملہ تے تہاڈا کلا تاں ہی بچدا ہے کہ مولوی کی دور ہوا. پتہ نہیں کدھر سے انہوں نے پڑھ لیا. حضرت صاحب محلے کی مسجد سے امام سے پڑھوایا کریں. اب مجھے سیالکوٹ سے بلوا لیں گے، آپ کے مائی بابے سے مجھے کیا تعلق؟ میں تو وہ تھکے آیا، میں تو ہو سکتا کہ جو اور ہی پڑھ چڑھا. اس کا پھر کوئی تعلق ہوگا، وہ پھر کوئی دل سے دعا مانگ دے گا آپ کے مائی بابے کے لیے، اسے پڑھوایا کریں. لیکن وہ ہمارے دوست ہیں، نہیں ان کو سمجھ آتی. تو سیالکوٹ میں بھی ایک ایسا معاملہ بن گیا. تو اب ظاہر ہے سیالکوٹ میں حضرت سے بڑا اس وقت کس کا نام تھا، تو اس لیے سب نے وہ حضرت کی خانقاہ کا رخ کیا کہ جی جنازہ پڑھا دے. پہلے تو حضرت انکار کرتے رہے، لیکن پھر بیچ میں کچھ اس طرح کے نام آ گئے کہ حضرت کو ماننی پڑ گئی. وہ حضرت جب جنازے کے لیے گئے تو ظاہر ہے جی امیر کا جنازہ تھا، دنیا پہلے ہی آ چکی تھی. اب میں ادھر پوچھنا چاہوں گا، میں بات کافی جگہ پوچھا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا. حضرت اس کتاب کا کیا نام ہے جس میں آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب بالکل بھی نہیں ہوتا؟ کیونکہ نور الازام میں بھی نہیں لکھا. چلے میں زیادہ کتابوں کے نام نہیں لوں گا، قدوری میں بھی نہیں لکھا. اور پھر جو ان کتابوں کا نچوڑ ہے، رکن الدین ہے، بہار شریعت ہے، انوار شریعت ہے، فتاوی رضویہ شریف ہے، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا. لیکن یہ آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب بہت زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب نہیں ہے؟ کیا نام ہے جی اس کتاب کا؟ لیکن انہوں نے پڑھی ہے کیونکہ یہ اسی مسئلے پہ عمل پہ رہا ہے. امیر دا جنازہ ہوئے تے رہندا کوئی نہیں، تے غریب دا جنازہ ہوئے تے جاندا کوئی نہیں. پتہ نہیں کس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ پڑھ لیا. اور میں حیران ہوں جی اپنی منافقت پہ. میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں اس معاملے میں. یہاں بیٹھے اگر کسی میرے دوست بھائی نے میٹرک کر رکھا ہے تو اس نے 10 سال یہ دعا مانگی ہے. اور یہاں بیٹھے میرے کسی بھائی نے اگر مڈل کیا ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا مانگی ہے. اور یہاں اگر کوئی پرائمری پاس بیٹھا ہے تو اس نے 5 سال یہ دعا مانگی ہے. لیکن کیا سب نہیں الٹا. دعا کیا مانگی ہے بھلا؟ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کر. 10 سال کہتے رہے کہ غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن جاتے غریب کے جنازے پہ بھی کوئی نہیں ہے. حمایت اس قوم نے کسی غریب کی کیا کرنی ہے؟ بلکہ یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. یہاں سارے قانون، سارے قاعدے، ساری عدالتیں، سارے جج، سارے تھانے دار ہیں ہی غریبوں کے لیے.
अमीर तो हजरत अपनी गाड़ी के नीचे 7 बंदे मार के डॉक्टर से पागलपन का सर्टिफिकेट लेके बाहर चला जाता है। वो गरीब बेचारा सिर्फ अपने रात का चूल्हा जलाने के लिए साइकिल भी चोरी करे तो उसको कई कई साल सजा दे दी जाती है। यहाँ तो उल्टी गंगा बहती है। अल्लाह उस जज ने भी ये दुआ पड़ी हुई है कि हो मेरा काम गरीबों की। उसने कभी किसी पुलिस वाले से नहीं कहा यार ये ने साइकिल चुकी है, पता दे करो भला क्यों चुकने लगा। वो बस कलम फेर देता है। लेकिन जब बारी आती है अमीर की, फिर कलम बिक जाती हैं, फिर कुर्सियां बिकती हैं, फिर सीटें बिकती हैं। लेकिन कोई नहीं हजरत, कोई गरीब दिल छोटा ना करियो। अन करीब वो भी वेला आना है जिथे विकना वुकना किसी ने भी कोई नहीं है। उथे सारे लैना हाजिर होंगे, उथे किसी ने नहीं विकना। बल्कि कुरान में तो अल्लाह फरमा रहे हैं यौम तुबला सराइर, आज राज खोले जाने का दिन है। फमा लहू मिन कुव्वा, आज कोई पुत्र तेरे काम नहीं आना है। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, आज कोई तेरा मददगार नहीं है। आज ना तेनों नून लीग वाले ने बचाना है, ते ना तेनों पीपल पार्टी वाले ने, ते ना तेनों पीटीआई वाले ने। ये पाकिस्तान दे जज नहीं, ए अल्लाह दी बारगाह है। इसलिए कोई गरीब दिल छोटा ना करना पुत्र। अन करीब वो दरबार लगने वाला है जहां दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। लेकिन दुख ये है कि हजरत पढ़ते क्या है कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ाइफों से मोहब्बत करना। अब क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैंने बड़ा तवील सफ़र करना है फिर से इंशाल्लाह। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा, मैंने हजरत जब भी कोई किताब खोली और अपने इस्लाफ को पढ़ा तो सुबह ये दुआ मांगा तो नहीं करते थे, लेकिन करते हुए यही थे। जनाब सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी अरसा दराज तक कोशिश रही कि मैं हजरत अबू बकर पे सबकत ले जाऊंगा हजरत। लेकिन फरमाते फिर एक दिन मैंने भी ये कहा कि ए उमर, सबकत तो दूर, काश तू अबू बकर के सीने का एक बाल ही होता है, बाल ही हुआ। और आप अक्सर फरमाया करते थे ए अबू बकर, मुझसे मेरा सारा कुछ ले लो, बस मुझे गारे सौर की एक रात दे दे, एक रात दे। अबू बकर तो फिर अबू बकर ही है ना। वो आप फरमाते कि मदीना पाक में ना एक अम्मा जी थी, ना तो हाल में और ना ही मुस्तकबिल में जनाब सिद्दीक़ अकबर से कोई काम था और ना काम पड़ सकता था। क्योंकि हम तो बस उठे जाते हैं जिस जगह काम हो या काम पढ़ सकता हो। अल्लाह के लिए किधर जी वो बात है। आप फरमाते हैं आपने उस अम्मा की खिदमत की ड्यूटी अपने ज़िम्मे ले रखी थी। नबीना भी थी, बूढ़ी भी थी, अंधी भी थी। रोज उसके घर जाना और जाके उस अम्मा को खाना शाना खिलाना और वापस आ जाना। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा हजरत साहब, ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ बस लेकिन जिन्हां दा हक है उन्हां नूं दो जाके हजरत साहब। ये मेरा पता नहीं मेरी जेब में इस वक्त नहीं जी 20 निकल आया। ये वक्त थोड़ा है हजरत साहब, ये 20 मेरे कले दे नहीं, ये 20 मेरे अकेले के, इसमें बड़े हकदार हैं हजरत। वो हकदार जोर जबरदस्ती नहीं बने, अल्लाह ने बनाया उनको हजरत। इन 20,000 का पहला हकदार कौन है? ये मेरे एक्स्ट्रा हैं, मैं अपने घर का सारा इंतजाम इंतजाम करके आया, तो ये एक्स्ट्रा है मेरे लिए। तो ये सारे के सारे मेरे नहीं है। पहले किसकी हैं? वबिल वालिदैनि इहसाना, मेरे अम्मी अबू दे भी। और उनके वो इस अंदाज से हैं कि अगर मेरी अम्मी और अब्बू ये सारे के सारे मेरी जेब से निकाल लें तो मैं उनको पूछ सकता नहीं। उसके बाद फिर ये किसके हैं? वबिल वालिदैनि इहसाना वज़िल कुर्बा, है मेरे गरीब रिश्तेदारों दे भी नहीं है ऐसा। फिर वल यतामा, फिर यतीमा दे भी नहीं। फिर वल मसाकीन, फिर मस्कीना दे भी नहीं। कम पता कि तू खराब होंदा है, तू कहना कि मैं 20 दा 20 कले खाना है। फिर की करदा है, फिर वो लांदा है खिच दरद। फिर दुख है बेटा, ना तो आप कुरान खोलते हो, ना किसी कुरान वाले से पूछते हो कि हजरत वेखो सानू खिच क्यों लगी है। आप जाते हो सज्जे खब्बे, और सज्जे खब्बे भी मेरे जैसे बैठे हैं सारे के सारे। अगर हम कुरान पाक से पूछे ना कि सानू खिच लग गई है, कारोबार रुक गया है, कारोबार तबाह हो चले है, तो फिर कुरान उसकी पहली वजह क्या बताता है? कुरान कहता है कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम
بھائی 20,000 یتیم دے ویسن تو نہیں دیتے ان کوئی. پھر قرآن کہتا ہے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. انہاں 20 وچوں مسکین دے ویسن تو انہوں دیتے. پھر وہ کی لاندا ہے کھچ لاندا ہے. ایسا میں پھر اس سے آگے کو بات نہیں کروں گا, پھر میرے احباب غصہ کر جاتے ہیں. ساڑھے تے بارے سٹھو پاوے نا, لیکن ایسا پہلے حقدار ابو جی نے, امی جی نے, پھر رشتہ دار نے, پھر یتیم نے, تو پھر مسکین نے. ایسا. اور میں سیالکوٹ سے آیا ہوں, انڈسٹریل ایریا ہے. میں نے اپنے ان 40-41 سالوں میں حضرت بڑے بڑے تھم گرتے دیکھے ہیں, اور میں تھوڑا سا جستجو کرنے والا بندہ ہوں. حضرت صاحب جڑا تھم ڈگا ویکھیا نا, پیچھے جا کے ویکھیا کسے ماڑے دی ہاں سی. حضرت مولا علی فرما رہے ہیں ماڑے دی ہاں تو بچ. اس لیے حضرت صاحب بڑا دھیان رکھیو. تو دوسری بات حضرت, جے نہیں رکھو گے تو پھر کام بڑا خراب ہونا جے. اور چلو میں مختصر کر دیتا ہوں. حضرت صاحب اگر اے غریب نہ ہو, کل ساڑھے کو کسی امیر نے بخشیا جانا نہیں ہے. اگر غریب نہ ہوں تو کل ساڑھے کسی امیر نے بخشیا جانا. حضرت صاحب میں کسی کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کروں. جدو مالک نے اس کڑیلو پوچھا, میں دے بھی جواب نہیں دے سکتا. کیا کہوں گا اس کو, ایڈی مہنگی کڑی کیوں بنی, بھائی میری گاڑی کھڑی ہے, کی کہوں گا دلو, کی جواب دیں گا. آپس میں بیٹھے ہیں, ہاں جان کی میں چھٹنی ہے, مولوی سلیمان حاضر ہے, کڑی دا سوال ہو گیا ہے, اور میرے کل کوئی جواب نہیں. بھائی پٹھان کو لے لیندہ 400-500 والی, ٹائم تے ہوئی وہاں دی سی, ایڈا مہنگا برینڈ کا نو بنیا سی, 2.5 لاکھ دی کڑی, 2 لاکھ دی, کی جواب دینا. مولوی سلیمان ہوری پھسے پہ جنے. پھر کی ہونا, ایک یتیم نے اٹھ پڑے, جی میں کر گیا. انہیں کہنا ربا چل منگی پنی بڑی مہنگی سوں, لیکن اے وے کہ ساڈا چولہا اے ہی بالدا رہے, چل جان دے سو ہے. اس تو علاوہ جان چھٹنی مولوی سلیمان دی. اور حضرت صاحب ہم بے احتیاطی کرتے ہیں, اسٹیجوں پہ نہیں دیکھتے, سامنے بے نماز بیٹھے ہیں, آپ کو ایسے اس طرح کے شعر سناتے ہیں کہ آپ اس پہ اور دلیر ہو جاتے ہیں. باقی نعت خاں کیا کہہ رہا ہے, مولوی سلیمان کیا کہہ رہا ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اور اسی اس دن تانوں نعمتاں دے بارے چ ضرور پوچھنا ہے. نعت خاں تو آپ کو پتہ ہے نا کہاں تک ہمیں لے گئے ہوئے ہیں. وہ تو یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ منو ویک کے جہنم نو آ جائے گا وزینہ. وہ تو میری عوام کو یہاں تک لے گئے ہوں. کہنے نے کوئی ڈرن دی لوڑ نہیں ہے جی. قرآن کچھ کہہ رہا ہے, یہ کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن پتر اسی اینے دی مننی, اسی قرآن دی مننی ہے. قرآن کہتا ہے اسی اس دن تانوں پوچھنا ہے, اسی تانوں اس دن سوال. اس لیے صاحب جی کوئی غریب نہ ہویا تے جان چھٹنی. پتر آپ اور میں کیا ہیں, علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن ابن عوف ہیں. حضور نے فرمایا عبد الرحمن تو میرے صحابہ میں سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. بلکہ ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ گھسٹ کے جائے گا, ہے نا روایت. عبد الرحمن ابن عوف ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے, امیر صحابی ہیں. سب تھا میرا کی بنے گا. ایسی کوشش کریو کوئی کار رکھیو لازمی, کہ بغیر کیمرے تو اور بغیر تشہیر تو چلہ بالیو, شاید سانو کل معافی لگ جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے روز جانا اور معاملے کرنے. لیکن جب کبھی رسول پاک کی خدمت یا ڈیوٹی میں ہونا تو پھر کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگا دینی. آپ فرماتے ہیں کہ ڈیوٹی لگا رہے تھے, میں نے سن لیا. آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے, میں نے اس بندے کو کہا تو نے نہیں جانا, میں جاؤں گا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس انداز سے اماں کی خدمت کرنی ہے کہ اماں کو حضرت ابو بکر بھول جائیں, اور اماں کا یہ خدمت تو عمر نہیں کی ہے. فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا, دروازہ کھولا, آہستہ دبے لفظوں میں السلام علیکم کا, تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر آئے نہیں. فرماتے ہیں جھاڑو پکڑا, صفائی کی, تازہ پانی بھر کے لایا, سالن پکایا, روٹی بنائی, سالن برتن میں ڈالا, روٹی رکھی, کو لے کے اماں کے پاس, اماں کو اٹھا کے بٹھایا, ایک نوالا توڑا, سالن میں ڈبویا اور اماں کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. فرماتے نوالے کا ہونٹوں سے لگنا تھا, اماں بھی بول پڑی اور کہتی آج ابو بکر نہیں آئے. آپ کو مزاج مبارک میں جلال بھی تھا. آپ فرماتے میں نے کہا اماں کو تو نظر آتا ہے, اور اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے.
अब फरमाते मैंने कहा अम्मा तू तो झूठ बोलती है, तुझे नजर आता है। उसने कहा आने वाले अल्लाह की इज्जत और अजमत की कसम मुझे नजर नहीं आता। अब फरमाते मैंने कहा कैसे पता चल गया कि अबू बकर नहीं आए? तो लिखा है उसने अपना मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं था। उसने कहा आने वाले पता इस तरह चला क्योंकि मैं नवाला चबा ही नहीं सकती, दांत कोई नहीं। जब हज़रत अबू बकर आते हैं तो वो पहले नवाला खुद चबा के नरम करते हैं, और जब उसको मजीद चबाने की हाजत नहीं रहती तो फिर उसको मेरे मुंह में रखती हैं और मैं नवाला निकल जाती हूँ। पता कैसे चला? पता ऐसे चला आज जब सख्त नवाला मेरे होंठों से लगा, मैं समझ गई हो ना हो अबू बकर नहीं आए। है पढ़े आते सी हजरत है ही ये कि हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, लेकिन हिमायत क्या करनी है, हम तो गरीब के जनाजे पे भी नहीं जाते। बहरहाल हजरत 10 मिनट मेरे पास रह गए। इस्लाम तो कहता है कि हजरत बेगानों के मुंह में जाके नवाले डालो, लेकिन दुख की बात यह है आज तो हमारे वालिदैन हमारे नवालों से महरूम हैं। ओ फिर बह के डीकते रहते हैं खेड़े वेले को साढ़े मुंह है भी बुरकी पाए। और मैं उलमा बैठे हैं पुत्र, बड़ा ध्यान रखना, क्योंकि लिखा है कि हजरत बड़े बेटे क़यामत वाले दिन इस हाल में उठाए जाएंगे कि वो अपने वालिदैन के खातिर अपने वालिदैन के खातिर क्योंकि जब हमारे माई बापों को ये वो हार्ट अटैक आता है ना कि ब्रेन हेमरेज होता है तो हम ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो डेथ हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि वो जो डॉक्टर होता है वो रिपोर्ट बना देता है और उस पर लिख देता है कि बाबे के मरने की वजह हरकत कल्ब का रुक जाना है। वो ये तो लिख देता है कि बाबे की हरकत कल्ब रुक गई, लेकिन वो इससे आगे नहीं लिखता कि भाई बाबे की हरकत कल्ब रुकी क्यों, बाबे के कल्ब के साथ कि ये अगली वजह हजरत इन फरिश्तों ने कि औलाद ने इन दिलों के साथ क्या सलूक किया कि ये दिल आखिर रुक गया। इस दिल पे कितने तूफान आए और एक दिन ये दिल तूफान बर्दाश्त नहीं कर सका हो। साहब जापान वाले 125 पे जा रहे हैं, इंग्लैंड वाले 100 पे जा रहे हैं, साढ़े इतने हजरत 55-60 तो बाद पुग जाते हैं। वजह क्या है? क्योंकि दिल के साथ होती बड़ी बुरी है। सही बात है, दिल के साथ बड़ी बुरी होती है। इधर मैं मिसाल के तौर पे आज तो खैर कल जुमा है, मैंने सियालकोट वापस जाना है। ये पीछे 3 दिन का हमारा दौरा था KPK का, तो मैं दौरे से वापस आया तो मेरा छोटा बेटा इब्राहिम, तो जब मैं जाता हूँ ना तो मैं अगर वो जाग रहा है घर है तो पूछता हूँ कि भाई इब्राहिम 3 दिन के लिए जा रहा हूँ क्या लेके आऊँ, तो उसने हर बार की तरह यही कहना होता है बाबा गाड़ी लेके आना। तो ये मुझे बात याद है तो आपको सुना रहा हूँ, लेकिन होना क्या है कि वक्त बदलना है। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं चारपाई पे आ जाऊंगा, फिर इब्राहिम जाना शुरू कर देगा। और एक दिन इब्राहिम जाने की तैयारी में होगा, उसकी बीवी उसका बैग, उसकी किताबें, उसके कपड़े वगैरह तैयार कर रही होगी, बार बार उससे पूछेगी कितने कपड़े रखने हैं, पग्गें कितनी रखनी है, सॉक्स के जोड़े कितने रखने हैं। और मैं मंजी ते बैठा कुड़दा होवांगा अंदरू कि इब्राहिम मैनू क्यों नहीं पूछता पे यार वो 3 दिन नहीं चलना वा की लैके आ। हजरत वो मार छड़दा है, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕੁੜ ਕੁੜ ਕੇ 65 ਦੀਆਂ 70 ਤੇ ਪੁੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ सारे, वो कुड़न मार देती है। माँ बाप को सब याद होता है ना कि हमने अपने वक्त में औलाद के क्या क्या लाड नहीं उठाया, देखो जो उनकी बारी आती है तो उनके लाड उठाता। तो साहब डॉक्टर ने सिर्फ ये लिख देना है कि दिल रुक गया, डॉक्टर ये नहीं जान सकेगा कि दिल रुका कि नहीं, इस दिल के साथ हुआ क्या क्या है, औलाद ने इस दिल के साथ क्या क्या किया। मैं मेरी बच्चों की अम्मी है, अगर हम कभी बाजार जाएं ज़ाहिर है लोग पहचान लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे फिर वो ज़ाहिर है फैमिली साथ है, अकेला हूँ तो चलो और बात है, गुस्सा आता है फिर तो ज़ाहिर है आप किसी पे तो निकाल सकते नहीं कि भाई 7 बच्चों की अम्मी है, तेरी हड्डी को तस्वीर फर्ज है तेरी, तो बच्चे नहीं देखते, फिर ज़ाहिर है चुप कर जाता हूँ, मतलब फिर वो उस पर निकलता है, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो आवाज़ में सख्ती आती जाती है और मेरी होता है कि चल अब निकल बस।
لیکن حضرت میں اکثر سوچتا ہوں کہ کیا ہے ماں کا پیار اپنے بچوں سے. میں جتنا مرضی غصہ کر لوں اس نے اپنی ہی کرنی ہے. اس نے جتنی دیر تک ابراہیم کے ساتھ کپڑے لگا کے کلر چیک نہیں کرنا, اس نے دکان سے نکلنا, اس نے جب چیک کر لینا ہے یہ کلر ابراہیم کو ٹھیک لگ رہا ہے, اس کو تسلی ہو جانی ہے, تو اس نے پھر دکان سے. لیکن ہونا کیا ہے, جب اس کی باری آنی ہے تو اس سے کے ساتھ کسی نے کلر لگا کے چیک کرنا. تھوڑے خیال میں بھول جڑا کہ میں دی وجہ نال بندے کو بستری نہیں سا, نرو جانی سا, سختی برداشت کرنی سا. لیکن جب میری باری آئی, میرے ساتھ کسی نے بھی کلر لگا کے نہیں دیکھا کہ یہ کلر امی کو اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں. جوتی لینے جائے جتنا مرضی کہوں, لیکن اس نے ابراہیم کے پیروں میں جوتی پہنا کے چیک کرنی ہے, چلا کے دیکھنا ہے. لیکن دو دیواری آنی ہے تو وہ چاہ کسی نے کرنے, پھر کیا ہوگا, پھر ایک دن حرکت قلب بند ہو جائے گی. اس دل کے ساتھ اتنا برا ہوگا. اس لیے پتر دھیان رکھیو, جس دے کول ہے انہیں دا لاڈ کریو, انہیں دا چاہ کریو. فرمایا یہ جنت بھی ہے یہ جہنم. ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے رکھا ہے, یہ لائٹ نہیں ہے. حضور فرما رہے ہیں جنت بھی ہے اور یہ آپ نے بڑا لائٹ لے لیا ہے ان کو. پتر یہ اتنے لائٹ نہیں ہے, یہ جنت بھی ہے یہ جہنم بھی ہے. اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے پاویں تیرے ماں پیو نے تینوں چک جنم سے سٹن گیا, اور اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو یہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے. ہم نے ان کو بڑا لائٹ لے لیا. میں پیر والا ہوں پتر, میرے بزرگوں نے بڑی شفقتیں فرماتے ہیں. لیکن پتر صرف کو 10 سال میرا رب مجھے میری ماں کے ساتھ اور دے دیتا تو پتہ نہیں پھر روحانیت کے لحاظ سے ڈاکٹر سلیمان کہاں سے کہاں ہوتا. میں نے بڑا کچھ لیا اپنی ماں سے. مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. سارے اکثر پوچھتے ہیں کہ حضرت کو گفتگو بھی آپ کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے, اور تھو پھڑی, لیکن دنیا دیوانی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں. میں نے یہ اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں, میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے ہیں, میں نے اپنی ماں کو برتن دھو کے دیے. میری والدہ صاحبہ کو ہرنیوں کا ایشو تھا. میں نے مدرسے سے واپس آنا, والدہ صاحبہ لیٹی ہیں چارپائی پہ, وہ گھر سارے کا سارا اسی طرح پڑا ہے. میں سمجھ تو جاتا تھا, پھر بھی پوچھنا مجھے کی ہے. وہ پتر آج بڑی درد ہوں رہی ہے تو کم نہیں ہوئی. تو میں کہ چلو لیٹنی ہے تو درد کٹ دیے, گولی کھا دی ہے. میں باری چک لیں اور میں باری ڈہ پڑا. امی نے کہنا سلیمان تو حافظ قرآن ہے, کیوں میں وہ نگار کرنا ہے. میں نے عرض کرنا حافظ قرآن تے لوگ لے ہیں تاڑا تے میں نوکر. باری پھیر لی, پھر میں حضرت پانڈیا نو ڈہ پڑا. میں نے اپنی ماں کو کپڑے دھو کے دیے, میں نے اپنی امی کو آٹا گوند کے دیا. میرے محلے کی عورتیں میری امی کو کہا کرتی تھی بشرا تیرے گھر تو کڑی ہوئی, داڑھی والی کڑی. لیکن میں نے کبھی ٹینشن نہیں تھی. پھر میرے حضرت صاحب مجھے فرمایا کرتے ہیں, اب فرماتے تھے مولوی سلیمان کوئی سونا بیچن آئے پھمیں وکے نہ وکے, تو پھک بھی بیچن جائیں گا تیری فک بھی وکے گی. میں نے عرض کیا تھا, میں نے عرض کی حضور او کیا. فرمان لگے تیرے پیچھے تیرے ماں تے تیرے پیو دیاں دعاواں. اسی طرح پتر اللہ نے توفیق دی, میں نے اپنے بابے سے بھی بڑی دعائیں دی. جتنی دیر تک ابو جی حیات تھے کبھی کوئی ٹینشن نہیں دی ہے. کوئی کام پھنسیا, کوئی دل میں خواہش جاگی یہ ہونا چاہیے. میرے والد صاحب کو جلیبیاں بڑی پسند تھیں. سیالکوٹ کی ایک بڑی خاص دکان ہے, اس کی جلیبی بڑی پسند کرتے. میں نے جلیبیاں لینی, میں نے چلے جانا اپنے بابے کے پاس, جا کے میں نے جلیبی رکھنی, کیونکہ گجر تھا اور کوڑا گجر تھا. تو وہی کیا کدی غصہ نہیں کرنا پتر انہاں دی کی ہے. سانو پوچھو جنہاں دے ان کان ترس دے نے اس کی کیا پہ کدی پتر جنہیں اسی یاویاں ماری ہیں نا تو کر دے کاکھ. آپ کو پتہ ہے جس دن آپ نے پہلے دن پانی کہا تھا اور آپ سے پانی بھی نہیں کہا گیا تھا, آپ نے کہا تھا مانی. آپ کی ماں نے تو مانی پہ بھی خوش ہو کے آپ کا منہ چوم لیا تھا, اور اس نے اپنے پورے پیکے میں فون کر کر کے بتایا تھا کہ آج سلیمان نے پہلی بار مانی منگے ہیں جی. وہ تو ہماری یاویوں پہ بھی خوش ہوتا. مجھ سے روٹی نہیں کہا جاتا تھا حضرت, لیکن مجھ پہ بھی خوش ہوا کرتا. اور آج ہمیں ان کی باتوں کے غصے لگتے ہیں. کدی غصہ نہ کریے پتر, سانو پوچھو جنے دے نہیں ہے ترس دینے کان کہ تو آوازان کان نہ. جہاں جاتا ہوں افتخار بھائی تو ویسے ہی ایکسٹرا محبت کرتے ہیں.
लेकिन जहाँ भी जाऊँ जी भावें कोई मन्ने माने ना मने दी मजबूरी हुंदी है उन्हें मेरे नाल सारा कुछ लाड़ा ही लाड़ा हजरत अलामा डॉक्टर ये वो ठीक। लेकिन पुत्र वो दुनिया में एक ही था जो मुझे इस तरह बुलाया करता था, ओए सुलेमान, वो एक ही था। लेकिन वो चला गया तो मैं कोई पुत्र अल्फाजी नहीं कर रहा, अपने दिल का दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। अब तरसते हैं कान इस आवाज को कि तू आवाज आए, ओए सुलेमान। तो मैंने जलेबी जाके रखनी की या मैं बुझी होता हूँ जलेबियां बड़ियां बसाने ते लैके आए आ लैन दा हर चौथे दिन मिठा मरदा के उन्हीं खा के चुप। फिर थोड़ी देर बाद चल दे जो लै ही आए, मैं हजरत खोल के एक पेश करनी एक खानी स्वाद नहीं है दे एक और हजरत साहब दूसरी खानी तो आंखों में आंसू आ जाने। फिर रो के दुआ करनी, या अल्लाह मैनू खुश करदा है तो हन खुश रखी, मेरा मुंह मिठा करदा है तो है मुंह मिठा रखी। साहब माशाल्लाह सदात तशरीफ फरमाए, राजरा सजदा में वेखो दुआवां लवो। लेकिन पुत्र याद रखियो जड़ा घरों भुखा बाहरों भी जे पुत्र तेरे नाल तेरे मां प्यो दियां दुआवां ने फिर हर थापी तेन कम दे। ते जे पुत्र मां प्यो दियां दुआवां नहीं ते बड़ियां थापियां मिस कोई कम आनी है। ए जदू में निकली ए दुआवां। और मैं अक्सर क्या करता हूँ पुत्र, हमें तो अंदाजा ही नहीं है ये है क्या। मैंने क्योंकि मैं वालिदैन की शादी के 17 साल बाद पैदा हुआ और फिर अबू स्कूल ही नहीं दाखिल करवाते थे, मिशा मार दिया ने। लाडली औलाद थी, कल्ला कल्ला पुत्र था। बड़ा कह के मामू ने खाला ने मुझे 6 या 7 साल की उम्र में स्कूल दाखिल कर लिया, इसलिए हर लिहाज से लेट था। मैट्रिक भी लेट किया मैंने। फिर मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो अल्लाह ने सोच बदल दी, कॉलेज छोड़ा और मैं हिफ्स और दरसे निज़ामी के लिए निकला। पेंडा क्योंकि लंबा था इसलिए अबू जी से इजाज़त मांगी, लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी। फिर मान लगे बस दुआ करें यार सा वफा करें तेरे मुकम्मल मौलवी बनने तक, तो बाकी तो पढ़ जाके। मैं लाहौर आ गया, वाले साहब आबना में मुलाजिम थे। पीछे बहुत कुछ हुआ, 2 बार खंबे से गिरे, ये बाजू टूटा हुआ था, ये हाथ अबू जी का जला हुआ था। इसलिए तो मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि यार तुम्हारा दिल कैसे मान जाता है गाड़ी के पीछे लिखवाने के लिए ये मेरी माँ की दुआ है, तुम्हें उसकी मजदूरी बोल दी। पता नहीं मेरी समझ में नहीं आता ये जुमला। लेकिन फिर मुझे किसी से कोई जाती रंजिश नहीं, क्योंकि मैं फिर कहूँगा कि हमने स्टेजों पे बेइज्जतियां की हैं। क्योंकि देखे ना हजरत हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक फरमा रहे हैं कि पहले अबू बकर को अपना कलाम चेक करवा जाकर। यहाँ कोई अपना कलाम चेक ही नहीं करवाता किसी को कि मेरा ये कलाम सामने बैठो पे क्या असर डालेगा। तो हमने ही आपको स्टेजों पे बताया ना कि कोई ठीक है कि कोई विच अबू भी आ गए, कोई विच भैणां भी आ गई, कोई विच भरा भी आ गए, कोई कहता नहीं पुतकारा मावा जदू। हमने ही आपको ये देन दिया है कि कार सिर्फ अम्मी चाहती है कि तू कार आ, अबू लू भावें मर जा, भरा लू भावें तू लैंड गड्डी थले आ जा, ते भैन लू रस्ते च तेन भावें को गोली मार चढ़े। हमने ही आपके देन बनाए हैं ना पुत्र कि घर में अगर प्यार करता है आपको तो सिर्फ आपकी अम्मी करती। हमने ही आपको बताया, कोई कहता नहीं पुतकारा। उन कारी साहब पे गुस्सा करने मेरा की कसूर है? हमने ही बताया आपको। हमने किसी को बताया होता तो आपको बताता पुत्र कमजोर कलाम में क्यों प्यो नहीं प्यार करता। और मैं फिर आपको पुत्र अपने घर लिए चलता हूँ, कसम उठा के कहता हूँ। आज मेरे 3 प्रोग्राम हैं अलीपुर शरीफ में। अलग पहला मगरिब से इशा के बाद 2 हैं। कम पेश मुझे 12 लग जाए, 12 साढ़े 12 1 बज जाएगा फारिग होते होते। और नारोवाल का सियालकोट से कम पेश 1.5 घंटे का रास्ता है, तो 1.5 घंटा मैं तकरीबन 3 बजे घर पहुंचूंगा। जब तक अब्बू हयात रहे कभी हजरत इस तरह नहीं हुआ कि मैंने जाके दरवाजा खोला और अबू जी हाथ में तस्बीह पकड़ के सेन में चक्कर ना काट रहे हूं। मैं जाना आ गए हैं, चल ठीक जाके ते अपनी मंजी ते लेट जा। सिर्फ एक दिन मैंने कहा मौलवी सुलेमान उन्हें भावें माफी लग जाए, लेकिन बुढ़ा प्यो जड़ा सारी रात जागदा है तेन माफी नहीं लभनी, पक्के लितर तेरे। मैंने एक दिन अर्ज की मैं अबू जी मेरा रोज का काम है 2.5 3 1.5 2 3 3.5 4 पौने 4, तुसी क्यों नहीं सोंदे? मैनूं कहन लगे चलिया जिदा एक ही पुत्र होए और वो भी सड़कते हुए तो किहड़े प्यो नूं नींदर पैंदी है। लेकिन हमने खुद ही आपको सुनाया है, कोई कहता नहीं, हमने खुद ही आपको सुनाया है।
ये सिर्फ अम्मी नू प्यार है, अबू नू ते तेरे नाल प्यार। हला पुत्र, ये जितने हम बैठे हो ना, ये आपको तब पता चलेगा जब आप खुद अबू बने। तो ये आपको 40 साल तक पता कोई नहीं चलना, क्योंकि 40 साल तक तो बंदा खुद इस नशे में होता है कि जड़ा वाले दा सारे तो बड़ा पहलवान मैं ही हूं। ये 40 साल के बाद जब बंदे को सामने 50 नजर आता है ना, फिर बंदा उस नशे से बाहर आता है, तो फिर बंदा कहता हुए एक ही हो गया। लेकिन तब तक अक्सर वो पेशतर अहबाब लेट हो चुके होते हैं, नामी होती हैं पास और ना ही। मैंने हजरत कम पेश 6-7 साल लाहौर गुजारे, और जब मैं पढ़ के वापस आया तो एक दिन हम नाश्ता कर रहे थे, तो अबू जी ने जरा जल्दी कर लिया, मेरे को 2 नवाले रहते थे, तो अबू जी उठ गए। मैंने पूछा, मैं अबू जी, कहने लगे यार जरा दफ्तर जाना है, को अंगूठा लाना है जाके। तो मैंने कहा अबू जी मैं आ गया हूँ तो मैं आपके साथ चलता हूँ। कहने लगे नहीं यार तू रोटी खा। मैंने नहीं, मैं अबू जी चलता हूँ। मैंने जल्दी से 2 नवाले लगाए, हाथ धोए, मोटरसाइकिल निकाला, अबू जी पीछे बैठे, हम दोनों बाप बेटा दफ्तर चले गए। अब जब अबू जी जाके अंगूठा लगाए तो अंगूठा आए ना। मैं खैर उठ के गया देखने, मैंने कहा क्या मसला है। वो जो काउंटर पे बैठी थी वो कहने लगी हजरत आप इस तरह करेंगे, बाजार से कोई लोशन लाई और अच्छी तरह इनके अंगूठे पे लगाएं, और धोने की कोई आदत नहीं, टिश्यू से साफ करें, आए लग जाएगा आपके। मैं हजरत नीचे गया, मैंने केयर का लोशन खरीदा, 31-32 रुपए का मेरे ख्याल से आया। मैं वापस आया, मैंने आके कहा अबू जी हाथ दिखाए। तो मैं जब अबू जी के अंगूठे पे लोशन लगाने लगा तो देखा क्या कि अंगूठे पे लकीरें कोई नहीं है। मैंने हैरान होकर पूछा, मैंने कहा अबू जी ये आपकी लकीरें किधर गई? तो आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे यार तेरियां लकीरां बनांदे मेरियां मिट गई। पुत्र बड़ा ध्यान करियो, इन्हां दा बड़ा लिहाज करियो, इन्हां नाल बड़ा प्यार करियो। इस्लाम तो कहता है कि बेगानों के मुंह में भी नवाले डालने, लेकिन दुख है कि आज हमारे वालिदैन हमारे नवालों से महरूम हैं। फिर माड़े रिश्तेदारों का ध्यान रखियो, फिर यही बेटा सा। लेकिन मैं अक्सर देख के कहता हूं पता नहीं हजरत हम किसके तरीके पे हैं, जिनका मिलाद आज हम मनाने बैठे हैं, जो हमारा तर्ज हयात है या जो हमारा अंदाज जिंदगी है। मैं आखिरी बात और बात खत्म, फिर इंशाल्लाह कभी, क्योंकि 3 घंटे का आगे सफर है और प्रोग्राम भी मगरिब से इशा है। पर किताबों में हमने पढ़ा है कि जब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, और वो पहला केस जो जनाब सिद्दीक़ अकबर के पास आया वो ये था कि एक छोटी सी बच्ची आई और उसने रोना शुरू कर दिया। आपने पूछा क्यों रो रही है, और इस करती है कि अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया इसलिए रो रही। फरमाया अगर तेरे रोने की वजह अल्लाह के रसूल का विसाल है तो फिर तुझे क्या बताऊं वो बकर के दिल का क्या हाल है। वो कहती नहीं एक वजह और भी है। पूछा वो, कहा मैं यतीम, माँ भी नहीं है, कोई भाई नहीं, बहन नहीं, घर में एक बूढ़ी दादी है, और हमारे पास कुछ बकरियां हैं जिनका दूध, जिसको पंजाबी में कहते हैं चो के, हम बाजार बेच के अपना गुजर बसर करते हैं। तो फरमाया फिर रोने की वजह क्या है? उसने कहा मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, इनसे बकरियों का दूध निकल सकता नहीं, और दादी बूढ़ी है और बीमार है, वो भी दूध निकाल सकती ही नहीं है। तो रो इसलिए रही हूं जब तक अल्लाह के रसूल हयात ज़ाहरी के साथ हमें मौजूद थे। अब रोज हमारे घर तशरीफ लाया करते थे और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। ऐसा वैसे 4 पैसे साढ़े को लांदे ही तो साढ़े अंदाज बदल जाएंगे, रिश्तेदार बदल लेंगे, यार दोस्त छोड़ देंगे, पिंड छोड़ देंगे, मोहल्ला छोड़। जी मेरा स्टेटस नहीं, तो क्या हुआ तेरे स्टेट? पहले भी तू टट्टी करना था, हुण भी टट्टी करना, क्या स्टेटस तेरे को क्या हुआ? नहीं सही को दसो ना, मैनू की बदलिया मसला? पहले भी तू पेशाब ही करना था, हुण भी तू पेशाब। पहले भी तू बोलता था, तेरे मुंह से थूक गिरता था, अब भी थूक ही है। क्या अब तू को सोना निकालता है अंदर? मुझे तो समझ नहीं आती यार, उनको हो क्या जाता है यार। 4 पैसे आगे चले यार, हल्के खा, क्यों कले खान लगा है? तो कितनी देर खा लेगा कल्याण करी? तेन डॉक्टर ने गोश्त भी मोड़ देना, तेन देसी घ्यो भी मोड़ देना डॉक्टर, तेरे सारे रला के खिलाएगा। अब मैं लिख के थले साइन करांगा, जो डॉक्टर मोड़ गया तो ना बदल चढ़ी। ये तो वखरी बात है, समझ ही नहीं आती किसी। ये को 2 साल हजरत साहब पहले की बात है, मुझे को थोड़ी सी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ताहिर अलीम साहब नाम है, मेडिकल स्पेशलिस्ट है। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट और अल्ट्रासाउंड के लिए कहा, उन्होंने कहा वो निशानी है कुछ ठीक नहीं है। मैंने टेस्ट कराए,
फैटी लीवर आ गया है जी। उन्होंने मुझे इतनी लंबी लिस्ट थमा दी कि ये नहीं खाना, और साथ दवाइयां भी काफ़ी लिख दी। मैं गड्डी च आया तो मैं आखना, मैं या अल्लाह डॉक्टर कौन होंगे बंद करना था, लगता तू नाराज हो गया मेरे, लगा अपनी नियमत मेरे ते बंद करन। ਜਿਹੜੀਆਂ याद सन वो भी मनिया, ਜਿਹੜੇ नहीं याद सन वो भी मनिया, और माफ़ी मंगी, या अल्लाह बंद ना करिए, मौलवी बंदा हुआ जो सारा कुछ बंद हो गया तो मेरा की बनेगा। हजरत साहब एक हफ्ता मैंने ना दवाई खाई, लेकिन उस मालक अगे और तरले वधाए, या अल्लाह बंद न करे। नियमतां तेरियां, डॉक्टर कौन होंदा बंद करना, तेरियां नियमतां ने बंद भी तू ही करेगा। ਇਹਦਾ मतलब है डॉक्टर निशाना है बंद तू ही कर ले। लजड़ी कोई हुई है मां, गोश्त नहीं खाना, देसी घ्यो नहीं खाना, खाना फिर की। मैं एक हफ्ता दरसा मालक अगे रोंदा रहा। हफ्ते बाद मैं डॉक्टर साहब का आपे फोन आया, मैं कहना इधर आप आए नहीं, टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड करवा के दोबारा आए। मैं गया, मैंने वेख के कहना लगा साहब लगता है आपने बड़ा परहेज किया। मैं क्यों? कहने लगे सारे टेस्ट ठीक हो गए। ऐसा कलियां कितनी देर खा लवांगे, हन करीब उन्हें बंद कर छड़ना है। तो जे रल खाओगे तो आखिरी साह तक खाओगे, वो कभी किसी का बंद नहीं करता। देखो ना बंद तो तां करे कि उन्हें आपे खाना है या अपनी औलाद नूं खवाना है, वो आपे खान तो पाक औलाद तो पाक, फिर क्यों बंद करता है? बंद उदों ही करता है जो असी कलियां खाने हैं। वो कहा जब तक अल्लाह के रसूल मौजूद थे रोज हमारे घर तशरीफ लाते और हमें बकरियों का दूध निकाल के दिया करते थे। तो देखिए अकबर रो पड़े, वो भी रो रही है और कह रही है अब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया, हमारी बकरियों का दूध कौन निकाला करेगा और हमारा घर कैसे चलेगा? आपने तसल्ली देते हुए फरमाया तू दिल न छोटा कर, मेरे महबूब का तो विसाल हो गया, लेकिन अबू बकर अभी जिंदा है, और जब तक अबू बकर जिंदा रहेगा तेरी बकरियों का दूध अबू बकर निकाला करेगा। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाए। बड़ा जैसा ध्यान करियो, बड़ा ही ध्यान करियो और बड़ा ही ध्यान करियो। अल्लाह हमारे इन बच्चों को, इनकी ये निकाह की तकरीब सईद है, अल्लाह ढेरों खुशियाँ दे। अल्लाह ज़ौजैन के दिलों में एक दूसरे के लिए खूब मोहब्बतें पैदा करे, और अल्लाह इन जोड़ों को मिसाली जोड़े बनाए, और ये तहज्जुद गुजार जोड़े हों, और फिर अल्लाह इन्होंने पहला पहला पुत्र दे तो ये फिर उन्होंने आलम दीन बनाना दसा है, ये फिर उनको आलम दीन बनाए। देखो ये सी तो यही दुआ देनी, क्योंकि दसा भी तू मौलवी आपे महंगी घड़ी बन के ते ब्रांड दी वेस्टकोट पा के ते जेब च 15 प्रो मैक्स रख के ते बटुआ पैसे ना भर के आएगा, फिर किसी दी खुशामद नहीं होगी, मजा ही गल दा फेर आना। मैं इसलिए तुहानू मना कर छड़िया, मैं अपना बटुआ भर के लैके घरों आया वा, फिर मुझे किसी का क्या डर है। और अल्लाह सलामत रखे, है गुजर पुत्र मानी हजरत अली पाक दा वा, ते चमड़ी जो डर उंज ही निकल गया, चमड़ी जो डर उंज कोई नहीं है। फिर दीन बयान होता है, अल्लाह तेन पहला पुत्र दे पुत्र, तो ਉਹਦਾ नाम फिर मोहम्मद अली रखना। ते मैं दुआ दे रहा, दावा कोई नहीं कर रहा भाई, एवं मेरे करम रोड़न पड़। ते फिर बनाना ਉਹਨੂੰ आलम दीन है, ਉਹਨੂੰ कहना पुत्रा लैंड क्रूजर लैके देवांगा ते बह के चुक फटे देने ने कोरी फड़ के, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।